خصوصا إلى حضرة الأستاذ الإمام فيصي رحمة الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنال به الرغائب ويسر الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أوصل اللهم ثواب قراءتنا بركة دعائنا وصلواتنا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا ومرشدنا وحبيبك مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته فلا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واشرنا تحت ظل لوائه المعقود وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين وإلى حضرات آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين وبقية الصحابة والصحابيات والتابعين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا الأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين وكافة أئمة الدين وجميع المشايخ والأولياء المقربين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم في الدارين. اللهم وإلى حضرات جميع الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والبدلاء وسائر الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها إلى حضرات من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخوتنا وأخواتنا وسائر أقاربنا وحبابنا خصوصا إلى حضرة أستاذنا الإمام فيصي رحمة الله عليه. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه فداء لنا ولهم من النار واجعل ثواب ذلك فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم بلغهم منا تحية وسلاما.
اللهم بحقهم وبجائهم بارك لنا في أمرنا هذا وفي اجتماعنا هذا وفي جميع أمورنا. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجائهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل في أمورنا خصوصا هذا فرجا ومخرجا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا. വേരായവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന മാനുഷിക മൂല്യമുള്ള പ്രമേയത്തിൽ SSF വാളക്കുളം സെക്ടർ സാഹിത്യോത്സവിൻ്റെ പ്രോജ്വലമായ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യക്കോലത്തെ മാനസികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വേരുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മരങ്ങളെപ്പോലെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെയും എല്ലാത്തിനെയും പോലെയും അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വേരുകളാകുന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബപരമായും സാമൂഹികപരമായും മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അനേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്ത പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നിരന്തരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വന്തത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ, സ്വന്തത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പൂക്കളും ഇലകളുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യരുടെ പൂക്കളും ഇലകളുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പൂർത്തീകരണത്തിനും ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനേകം മനുഷ്യരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത്തരം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യരചനകളും അത്തരം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളും ചിന്തകളുമെല്ലാം ലോക സാഹിത്യ തലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എത്രത്തോളം കാതലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ഓരോ ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവിതവും അതിൻ്റെ സവിശേഷ പരിസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരാമുഖം എന്ന നോവലിൽ കൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിമിതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവനുകൾ, ആ ജീവനുകൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ അനേകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സാമൂഹികപരമായിട്ടും കുടുംബപരമായിട്ടും മറ്റു പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പലജാതി പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം അയാൾ നേരിടുന്നതിനിടക്ക് ആ മനുഷ്യൻ പൂക്കളായും ഇലകളായും നിന്നിരുന്ന അതേ മനുഷ്യൻ വേരുകളായി പരിണമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നതാണ് വേരായവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന പ്രമേയത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സാഹിത്യോത്സവിൻ്റെ ഓരോ വേദികളും വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളുടെ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ കൗമാരകാലവും ബാല്യവും കൗമാരകാലവും യൗവനത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിലുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ വസന്തത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
ആനന്ദങ്ങളുണ്ട്, ആഹ്ലാദങ്ങളുണ്ട്, ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്, മറ്റു എല്ലാവിധ ഉന്മാദാവസ്ഥകളിലൂടെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അനന്തരം മനുഷ്യൻ വേനലിനെ രുചിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നു. വേനൽക്കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മിഥ്യധാരണകളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് വേനലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അനന്തരം മധ്യ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ ശിശിരകാലത്തിലേക്ക് വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ജാതി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളും മറ്റു അസുഖങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം മഞ്ഞുകാലത്തെ കാലാവസ്ഥ പോലെ, മഞ്ഞുകാലത്തെ ഇലകളെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ കോടി വിറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അനന്തരം വരുന്ന 4ാമത്തെ വേദിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇല പൊഴിയും കാലമാണ്. മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അനന്തരം പുതിയ ഓരോ മനുഷ്യരുകളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇല പൊഴിയും കാലത്ത് മരണപ്പെടുന്ന, മൃതിയിലാണ്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വസന്തകാലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മനുഷ്യ ജീവിതം പ്രകൃതിയുമായി അത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വേദിയിൽ എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് സ്വാദിഖ് സഖാഫി പെരുന്താച്ചിരി ഉസ്താദ്. സാഹിത്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എം ജീവേഷ് സാർ, പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സിഹാർ കെ മുഹമ്മദ്, പിന്നെ സംഘടനാ നേതൃത്വം, ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ, സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷപദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സാഹിത്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു പ്രശസ്ത കവി എം ജീവേഷ് ആദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. SSFിൻ്റെ വാളക്കുളം സെക്ടർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന SSFിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, അതോടൊപ്പം CRK മുഹമ്മദ് ആദിൽ, തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ K അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ വാളക്കുളം സെക്ടർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അത് മുഹമ്മദ് ആദിൽ ആണ്. ആദിൽ എൻ്റെ കോളേജിലെ MSW വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായി ഇടപെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, 2 കൊല്ലം മാഗസിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 2 വർഷത്തെ മാഗസിനുകളും ഇറക്കിത്തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച അതിൽ അതിനെ പറയുക വെച്ചാൽ മാഗസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ പ്രകാശനം വരെ അതിനെ എങ്ങനെ സർഗാത്മകമാക്കി മാറ്റാം, അതിൻ്റെ പ്രമേയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. അല്ലാതെയും കവിതയെക്കുറിച്ചും കഥയെക്കുറിച്ചും പുതിയ കാല എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് വാളക്കുളം സെക്ടർ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വേരായവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്നാണ് ആ പ്രമേയം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത് കച്ചേരിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ, മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത് ഒരു കച്ചേരിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ
പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരിടത്തെ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ വേദികളുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പേരാണ്. ഗാസയും ഒക്കെയാണ് അതിലെ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പേര് വേനലും വസന്തവും ഇലകൊഴിയും കാലവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വേരായ മനുഷ്യരെ മറന്നു പോകുന്ന കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകത്തിലെ 2 കവിതയാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആരാണ് ഗാന്ധി എന്നാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിതയുടെ പേര്. പൂവേ എങ്ങനെ ചുവന്നിത്ര എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള കവിതയാണിത്. കുട്ടികളെ, ആരാണ് ഗാന്ധി? കുട്ടികളെ, ആരാണ് ഗാന്ധി? അറിയുന്നവർ കൈവക്കൂ, അറിയുന്നവർ കൈവക്കൂ. ഉത്തരം പറയൂ. അറിയില്ല മാഷേ. ഗോഡ്സെയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗോഡ്സെയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപ്രിയൻ, അഹിംസാവാദി, നിരുപദ്രവകാരി. അയാളുടെ ആരാണ് മാഷേ ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധി? അയാളുടെ ആരാണ് മാഷേ ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധി? നെഞ്ച് തുളഞ്ഞു പോയെന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ വൃദ്ധൻ, കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറിയ മാഷ് പ്യൂണിനോട് ബെല്ലടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിശബ്ദം. കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറിയ മാഷ് പ്യൂണിനോട് ബെല്ലടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിശബ്ദം. അടുത്തൊരു കവിതയാണ്. വേനലിൽ എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. ഈ 2 കവിതയും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം വേരായ വേരുകളുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേരായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ്. വേനലിൽ എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. നടന്നു ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിലിരുന്നു. നടന്നു ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിലിരുന്നു. എന്തൊരാശ്വാസം! ആരോ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരം, ആരോ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരം. ആകാശം തൊടാനായുന്ന ചില്ലകൾ, നിറയെ പൂക്കൾ. ഈ കടുത്ത വേനലിലും ആര് നട്ടതാവാം? ആര് നട്ടതാവാം? പേരറിയാത്തൊരു പക്ഷിയോ, പേരറിയാത്തൊരു പക്ഷിയോ, അതോ മനുഷ്യനോ? ഞാനൊന്ന് വെറുതെ തൊട്ടു നോക്കി, കണ്ണടച്ചിരുന്നു. ആകാശത്തപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നു. ആകാശത്തപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നു. കീഴെ കീഴെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ, നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ. കയ്യിൽ നിറയെ വിത്തുകൾ, കയ്യിൽ നിറയെ വിത്തുകൾ. ഈ 2 കവിതയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, വേരായ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒതുക്കങ്കലിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അതിൽ ഒരു മാഷ് പറയാം, ബാപ്പ പൊട്ടനാണ് എന്ന് മകൻ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്ന കാലത്തിലാണ്, ബാപ്പയോട് തന്നെ പറയുന്ന കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ വേരായ, നമുക്കെല്ലാമായ
മനുഷ്യരെ പോലും മറന്നു പോകുന്ന കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേനലിൽ എന്ന കവിതയിൽ നമുക്കറിയാം, ആരോ നട്ട മരത്തിലാണ്, മരത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെയിൽ കായാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആരോ സഞ്ചരിച്ച ഒരുപാട് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകരുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയോ അടികൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, അയ്യങ്കാളി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വില്ലുവണ്ടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചൊക്കെയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ നടന്നു പോകാനുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഉണ്ടായതെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ളതും പ്രസക്തമാണ്. നാം മറന്നു പോകരുത് ഒന്നും. ചരിത്രത്തെയൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്ന, മാറ്റി തീർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹിത്യോത്സവം അതുതന്നെയാണ് വർത്തമാനകാല അവസ്ഥകളോടൊക്കെയുള്ള സംവാദം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിന് പ്രസക്തി ഏറുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ദേശീയ തലം വരെ സാഹിത്യോത്സവം, ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ദേശീയ തലം വരെ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലും മാതൃഭൂമിയുടെ കാവും ഒട്ടനേകം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സംഘടനയും സാഹിത്യത്തിന് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. പക്ഷെ 32 വർഷമായിട്ട് SSF എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴക്കാലത്ത് പോലും അതിലൊരു മുടക്കവും വരുത്താതെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. SSFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സാഹിത്യോത്സവം വെറുതെ നടത്തുന്ന ഒന്നല്ല എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. മാതൃഭൂമി വിഷുപ്പതിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനേകം എഴുത്തുകാരെ മലയാളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് മാതൃഭൂമി വിഷുപ്പതിപ്പ് മത്സരമാണെന്നും നമുക്കറിയാം. N. പ്രഭാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള NS മാധവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുത്തുകാരെ നമുക്ക് മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മാതൃഭൂമിയുടെ വിഷുപ്പതിപ്പ് മത്സരമാണ്. കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേത്തെ തവണ മാതൃഭൂമി വിഷുപ്പതിപ്പ് മത്സരം നടത്തിയപ്പോൾ കവിതാ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത് മിഥിലാജ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിരന്തരമായി സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കൃത്യമായി ചിട്ടയായി എഴുത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഞാനിതാ ഒരു പുതിയ കവിതയായി മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിച്ച് കയറി. ഒട്ടനേകം കവിതകൾ വന്നിടത്താണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ മിഥിലാജ് കവിതയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തസ്ലീം കൂടരഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, എൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടുണ്ട്, പ്രകാശനം നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സാഹിത്യോത്സവം യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറുതെ ആവുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തുകാരെയും പാട്ടുകാരെയും നല്ല ചരിത്രകാരന്മാരെയും നല്ല ചിത്രകാരന്മാരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. വിജയം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് മത്സരിച്ചാൽ പാട്ടിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ആ പരാജയങ്ങൾ, തോൽവികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ പടികളാണ് എന്ന് കണ്ട് ഇത്തവണ തോറ്റാലും ഞാനിതാ അടുത്ത തവണ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മുന്നേറുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ. നമുക്കറിയാം, വലിയ എഴുത്തുകാർ, വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിതം വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. വാൻ ഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരനുണ്ട്. ലോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാൻ ഗോഗിനെ കാണുന്നത്. വാൻ ഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരനെ
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കാൻ പോലും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾക്കാണ് വാൻ ഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരൻ്റെ ചിത്രം ലേലത്തിന് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പിക്കാസോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരനെ നോക്കൂ. പിക്കാസോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടോ അതിനൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കണ്ണിലൊപ്പിയെടുക്കുക കൂടി ചെയ്യും. ആളുകൾ മുഴുവൻ, പിക്കാസോന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചു, ആളുകൾ മുഴുവൻ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചു ഈ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ പെറുക്കിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മികച്ച ചിത്രകാരനാക്കി, ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരനാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മുടെ ഒരു കവിത അച്ചടിച്ച് വരില്ല എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ്. ഞാനൊക്കെ PG പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് മാധ്യമം ആഴ്ച പതിപ്പിന്, ദേശാഭിമാനി വാരികൾക്കും ഒക്കെ മെയിൽ ചെയ്യുകയും അയച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മെയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. മാധ്യമം ആഴ്ച പതിപ്പിലെ PK പാറക്കടവിൻ്റെ മെയിൽ തിരിച്ചു വരിക, താങ്കളുടെ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, താങ്കൾ അടുത്ത കവിത അയച്ചു തരുമല്ലോ, ഖേദപൂർവം പാറക്കടവ്, എന്നിട്ട് സൈനി. വീണ്ടും അയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കവിത പോലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, പുതിയ കാലമാണ്. പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് ഫോണിൽ, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എഴുത്തുകാർ എഴുതിയിരുന്നത് പേന കൊണ്ട് തടഞ്ഞ് വെട്ടി, പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ ആളുണ്ട്, തകഴി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ. വേഗത്തിൽ മായ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെപ്പോലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അത് എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഫോണിൽ നോട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ആശയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. ഒരു പുസ്തകം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കളയിലിരുന്നോ, നമുക്ക് വരാന്തയിലിരുന്നോ, ഒരു കസേരയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരുന്നോ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ എം മുകുന്ദനൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് നോവലൊക്കെ എഴുതുന്നത്. സുസ്മേ ചന്ദ്രൂത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ആദ്യത്തേത് അവസാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അവസാനത്തേത് ആദ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. മൊബൈലൊന്നും അത്ര മോശമില്ല. നമ്മൾ പലരും പറയും, രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പിള്ളേരോട് പറയും, ഈ മൊബൈലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്നത് മൊബൈലൊന്നും അത്ര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. മൊബൈലിൽ അതിലെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഡിക്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ വാർത്ത കാണൂ, നിങ്ങൾ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾ വായിക്കൂ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ, ഗവേഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് എന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ എത്ര കിലോമീറ്ററുകളാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. ഞാൻ 9 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ്, ബസ്സിന് പോയിട്ടാണ് മാതൃഭൂമിയോ ദേശാഭിമാനി വാരികയോ മാധ്യമോ ചന്ദ്രികയോ എന്തോ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ പുതിയ കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മാഗസിനുകൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ, ലോകത്തിലെ വിവിധ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളൊക്കെ ഒറ്റ ആപ്പിൽ പോലും ലഭ്യമാണ്. ഒരു നിശ്ചിത പൈസ മുടക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം 30 രൂപ കൊടുത്ത് മാതൃഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ 199 രൂപക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം, തൊഴിൽ വീതിയും തൊഴിൽ വാർത്തയും എല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ട്. അന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ആനുകാലികങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മളെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിനും അത് കഴിയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എഴുതാൻ പറ്റുമോ, പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചിത്രം വരയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്, അത് വരഞ്ഞ് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ
എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലുണ്ട്. മലയാള സർവകലാശാലയിൽ രചനാ വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട്, എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, മികച്ച സൃഷ്ടികളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്, എഴുത്തൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ എഴുത്തുകാരനായും വലിയ പാട്ടുകാരനായും ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന എഴുത്തുകാരായി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ എഴുത്തിൻ്റെ പിറകിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ അധ്വാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് ബഷീറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിന്, മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടികൾ സമ്മാനിച്ച ബഷീറിന് പോലും കഥ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. കഥയുടെ നിർവചനം പറയാൻ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. വിശപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ബഷീർ. അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സമയം കൂടുമെന്നറിയാം, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കില്ല. ആ ഒറ്റ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബഷീറിനോട് ഡോക്ടർ എം ബഷീർ, കഥാസാഹിത്യ ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് കഥ? അത്ഭുതം ജനിപ്പിച്ച ബഷീറിന് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കഥയുടെ നിർവചനം ഒന്നും അറിയില്ല, വേണമെങ്കിലൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേണമെങ്കിലൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം. ബഷീർ പറയുന്ന കഥ ഇതാണ്. വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ആരാണ് ഈ വിശപ്പിൻ്റെ കാരണം? ഞാൻ പണിക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ബഷീർ കാണുന്ന കാരണം ദൈവമാണ് ഈ വിശപ്പിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവമാണ് വിശപ്പിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് ബഷീർ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കുക. എത്ര ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാതെ, എത്ര ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ കാലിൽ ഒരു ആണി കൂടി കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ബഷീർ പറഞ്ഞു, വിശക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കാലിലേക്ക് ഒരു ആണി കൂടി അടിച്ചു കയറ്റി ആര്? ഈ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാലിൽ ആണിയൊക്കെ തെറിക്കാറുണ്ട്. പറിച്ചെടുക്കും, ഊരിയെടുക്കും, എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകും, ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കും, മരുന്ന് വെക്കും, കുറച്ച് ദിവസം കിടക്കും, ഒക്കെ ശരിയാക്കുകയൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യും. ബഷീറും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഞാനും, ആ കഥ പറയുന്നതിൽ അതിലെ ഞാനും ഈ ആണി വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കുകയാണ്, ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ്, ഒരു കരിങ്കല്ലിൽ പോയിട്ട് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കരിങ്കല്ലിൽ പോയിട്ട് വീണപ്പോൾ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഏന്തി വലിഞ്ഞു പോയിട്ട് ആ തിളക്കം എന്താണെന്ന് നോക്കി കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചു. കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണിയായിരുന്നില്ല, അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആണിയായിരുന്നു. ബഷീർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താണ് കഥ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഉത്തരമാണ് ഇത്. ഇരുമ്പാണിയെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്ന, കറുപ്പിനെ തിളക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന, പ്രകാശമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ്, അതാണ് കഥയെന്നും സാഹിത്യമെന്നും പറയുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രകാശമുള്ള ഒന്നിനെയാണ് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആരോ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച കവിതയും കഥയും വായിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പോയ സാഹിത്യത്തിന്, നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പോയ കഥക്ക്, കവിതക്ക് മരണമില്ല. നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ച ചിത്രത്തിന്, നിങ്ങൾ പാടിവെച്ച പാട്ടിന് മരണമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ MT പറഞ്ഞതുപോലെ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള എഴുത്ത് എഴുതി വെക്കുക. നല്ല കടലാസ് തോണി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് MT പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒരു മോശം തോണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഇപ്പം മഴക്കാല വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചോടും, പിന്നെ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾ നല്ല കടലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ ദൂരം ഓടുമെന്നാണ് MT എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല സൃഷ്ടി നടത്തുക. ഒരു ശില്പി എങ്ങനെയാണോ ഒരു ശില്പത്തെ പണിയുന്നത്, അതുപോലെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കൊത്തിമാറ്റി, വേണ്ടാത്ത വാക്കുകളെയൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റി നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പേന വെക്കണം, അല്ലെ എവിടെ ബ്രഷ് വെക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം.
കാലത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്നത് കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയപരിധി കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ജീവേഷിൻ്റെ നല്ലൊരു സംസാരം നമുക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യരംഗത്തും കലാരംഗത്തും പഠനരംഗത്തുമെല്ലാം നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന നല്ല കുറേ ആശയങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. SSFൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ ഒരുപാട് ബദലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നട്ടാൽ മുളക്കും എന്ന കാര്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. നടുന്നവരുടെ കൈഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. SSFൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു കർമ്മഫലം, ഒരു കൈഫലം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുതിയ നിർമ്മിതികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള നശീകരണങ്ങളുടെ വലിയ നീണ്ട ഒരു നിര തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിലേക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും അടുപ്പവും അത് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ ഒരു തലമാണ്. ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നിരന്തരം നമുക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തോ അതിനോടൊരു ഓക്കാനം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ അതൊരു വൃത്തികേടായ രീതിയിൽ നിരന്തരമായി നമ്മളെ ആരൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരമൊരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ അതൊരു വലിയ അജണ്ടയായി, അതൊരു മാഫിയ പ്രവർത്തനമായി, അതൊരു കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള സാമൂഹികമായ ബന്ധങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നൂലുകൾ, ഈ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ചാർച്ചയുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ സുഗന്ധമൊക്കെ കൂടെ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കടം വാങ്ങുക, കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കടം കൊടുത്ത് സ്വീപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നൈതികതയുമില്ലാതെ കടം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവഹാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് കടം വാങ്ങുക, കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് തൻ്റെ ആവശ്യം സ്വന്തമായി അത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കടം വാങ്ങും.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു. കടം കൊടുത്ത് കടം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ചും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കടം കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് ഗലബത്തുദ്ദൈനത്തോട്ട് കാവൽ തേടണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ തേടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു വന്നത്, നിരന്തരമായി നമ്മളങ്ങനെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കടം വാങ്ങുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ സാഹചര്യത്തിൽ 10 രൂപ കടം വാങ്ങി ജീവിക്കുക, അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇതൊരു നല്ലൊരു സാമൂഹികമായ വ്യവഹാരമാണ്. പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിരന്തരമായി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഈടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ലോണുകൾ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിരന്തരമായി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ, വ്യവഹാരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഏറ്റവും ലളിതമായി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മമ്പുറം വരെ, പരപ്പനങ്ങാടി വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു വഴിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത, അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു വഴിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 4 or 5 ടേണിങ്ങിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും അങ്ങോട്ടെങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ളത്. പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവേഷ് പറഞ്ഞത്. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് ഒരു വഴി ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരും പല രീതികളുള്ളവരും പല ആശയങ്ങളുള്ളവരും പരസ്പരം സംവദിക്കുകയും സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഓരോരുത്തരും സ്വയം അവനവൻ്റെ തുരുത്തുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉളുവലിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മരവിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. SSF ഈ സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്രിയാത്മകമായ തരത്തിലുള്ള ബദലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആ ബദലുകളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാഹിത്യോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. സാഹിത്യത്തിന് ഒരുപാട് സാഹിത്യ മേഖലകളിലുള്ള ഒരുപാട് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ 3 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട നമ്മുടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ അത് ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വേരായവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ മറ്റു ഓരോ സെക്ടർ സാഹിത്യോത്സവരും ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവരൊക്കെ ഗ്രാമീണ തലത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മണ്ണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമരം ജിഹാദ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ സമരം ഏതാണ്? അത് നന്മയുടെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതാണ്. അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ലാ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് ഈ ഒരു വിഷയം പറയുന്നു. അതായത് നന്മകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ആശയങ്ങൾ, ദീനിയ ഉലൂമുകൾ, മൂല്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമരമാണ്. ആ പഠനത്തെ ഒരു ആഘോഷമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായൊരു ഘട്ടമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പരിഹസിക്കപ്പെടും, മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ വിധേയരാകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നോക്കേണ്ടതിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുകയും എന്നാൽ മുന്നോട്ട് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് SSF നടന്നതുകൊണ്ടാണ്, പ്രയാണം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ സാഹിത്യം അതൊരു വലിയ ഉത്സവമാക്കി
ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം SSFകാർക്ക് കൂടാനും അവർക്ക് കൂടിച്ചേരാനും അവർക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മഴയായാലും വെയിലായാലും അതിന് പറ്റുന്നൊരു വലിയ സന്ദർഭമായിട്ട്. ഇപ്പം ചില ആളുകൾ പറയും ഇവിടെ വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിൻ്റെ വലിയ വാർത്തകളാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്, മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലത്ത് സാഹിത്യോത്സവമായിട്ട് നടക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതു കാലത്തും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സൃഷ്ടിപരമായ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം, ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ ഉദാഹരിച്ചത് നല്ല ആരുറപ്പുള്ള നല്ല വേരുറപ്പുള്ള ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയോടാണ്. കുറ്റിച്ചെടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലങ്ങും വരങ്ങും കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും അത് അതിൻ്റെ നിലം തൊടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചായും, മറുഭാഗത്തേക്കും ചായും. പക്ഷേ കാറ്റടങ്ങിയാൽ കാറ്റിനടങ്ങിയേ നിർവാഹമുള്ളൂ. കാരണം ചെടിയെ പിഴുതെടുക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് കുറ്റിച്ചെടിയാണ്. അപ്പം എത്ര വലിയ കാറ്റ് വന്നാലും അത് കലാപരമായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കും. ഒടുവിൽ അത് അതിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ വലിയ ആകാരമുള്ള വലിയ വണ്ണമുള്ള വലിയ ചില മരങ്ങളുണ്ട്. ആ മരങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നടു പൊട്ടി ചീന്തി അത് നിലം പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് കപടവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ മുഅ്മിൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രചോദനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും നമ്മൾ പഠിക്കുക, പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്മയുടെ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക, അതിനുവേണ്ടി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. അത് സാഹിത്യോത്സവമായാലും മറ്റു പരിപാടികളായാലും നന്മകളുടെ കൈമാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ആഘോഷങ്ങളായി അവസരങ്ങളായി നമ്മളിതിനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ലോകം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു നന്മയുടെ നിരന്തരമായ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ചെയ്താലും മതി തീരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം മതിയാകാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ധീരമായി അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും പഠിക്കുകയും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല ഉണർവുള്ള ആശയങ്ങളും ഊർജവും നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ഉരുവിട്ട് ഈ സമാപന സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിൽ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന CRK മുഹമ്മദ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ, റിസാല അപ്ഡേറ്റ്, ആദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാർ, ഈ വേദിയിലുള്ള പ്രിയങ്കരനായ ജീവേഷ്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് K. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ, ഈ സാഹിത്യോത്സവിൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രിയങ്കരായ പ്രതിഭകൾ, കലാകാരന്മാർ, സാഹിത്യോത്സവിൽ വാളക്കുളത്തെ സെക്ടർ പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം നൽകിയ കാര്യം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയമാണ്. സാഹിത്യോത്സവം എന്നത് ഒരു കലാമത്സരം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വികസിക്കുകയും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അനിവാര്യമായി നടക്കേണ്ട എല്ലാതരം സാമൂഹ്യ വിചാരങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മേളനമായി
കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചത്. 600-ലധികം സെക്ടറുകളിൽ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ 600 ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ SSFൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത്രയേറെ വിചാരങ്ങൾ, അത്രയേറെ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അത്രയേറെ പരിഹാരങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സാഹിത്യോത്സവൻ്റെ ഒരു വസന്തകാലം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഒരു 2 മാസക്കാലം പൂർത്തിയാകുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന, മനുഷ്യരനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്പർശിക്കുന്ന ജീവഗന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സാഹിത്യോത്സവങ്ങളുടെ തീമുകൾ വഴിമാറി എന്നതാണ് പുതിയ കാലത്ത് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുകളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ജീവേഷ് പറയുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു ട്രെൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു ട്രെൻഡാണ് സാഹിത്യ ഉത്സവങ്ങൾ. നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി അതേതാണ്ട് വിപണിയുടെ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കൂടിയാണ് അതിനെല്ലാം മുന്നേ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന SSFൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദിശയെ നിരന്തരമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ വഴികളിലൂടെ, ഗുണപരമായ വഴികളിലൂടെ, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആലോചനകളിലൂടെ ഒരു സാഹിത്യോത്സവന്റെ സംഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന, ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ എടുക്കുന്ന അധ്വാനത്തെ തിരിച്ച് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ, ആ മനുഷ്യരിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പന്തലുകൾ, ഈ സംവിധാനങ്ങൾ, ഈ ശബ്ദം, ഈ വെളിച്ചം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ സാഹിത്യോത്സവം നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനം, അത് ഈ മനുഷ്യരുടെ തന്നെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ആദികളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയായി കൂടെ കലാമത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു, മത്സര പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു, വിവിധ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുചേരാവുന്ന ആലോചനകൾ കൂടി നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓരോ വേദിക്കും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വേദിയിലും വന്നുകൊണ്ട് ആ പേരെന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓരോ വേദിയിലെയും പേരിലൂടെ അർത്ഥം വെച്ച, ലക്ഷ്യം വെച്ച ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തട്ടുന്ന ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക. സാഹിത്യം എന്താണ്, കലയെന്താണ്, എഴുത്തെന്താണ്, കഥയെന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് വിജയൻ മാഷ് ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് കലയുണ്ടായത്, എങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിജയൻ മാഷ് പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യരെല്ലാവരും അമരനാവാൻ കൊതിക്കുന്നു എന്നാണ്. അമരത്വം നേടാൻ കൊതിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും മരിച്ചു പോകാത്ത ശാശ്വതത്വം നേടാൻ, നിത്യത നേടാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കൊതിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാധ്യമല്ലല്ലോ, മരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അമരത്വം നേടാൻ വേണ്ടി കണ്ടുവെച്ച വഴിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക, എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചിടുക, എന്തെങ്കിലും വരച്ചിടുക. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ ബാക്കിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത ദൗത്യമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. എന്നെ ബാക്കിയാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ബാക്കി നിർത്തുന്നത് ഞാനല്ലാത്തവരെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അപരനെക്കുറിച്ച്, എനിക്ക് പുറത്തുള്ളവനെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ഒപ്പമിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ഗ്രാമവാസികളെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരെക്കുറിച്ചും പരിസരങ്ങളിലുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനായ ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അവശേഷിക്കുന്നത്. വിജയൻ മാഷ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യൻ മൂല്യങ്ങളറ്റുപോയാൽ, മൂല്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കാതെ മനുഷ്യൻ തീർന്നു പോയാൽ അതൊരു കിലുങ്ങുന്ന നാണയസഞ്ചി പോലെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, കുറച്ചു കാലം മുമ്പേ നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ, കറൻസി നിരോധിച്ച സമയത്ത്, നിരോധിച്ചു പോയപ്പോൾ പിന്നെ ആ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? ഒരു നിരോധനം വന്നപ്പോൾ വെറും കടലാസ് തുട്ടമായി മാറിയ ആ നോട്ട് പോലെ മനുഷ്യനെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക?
മനുഷ്യനെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഉടല് മാത്രം ബാക്കിയാകുമെങ്കിൽ, മനുഷ്യനെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1000-ന്റെ നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ, 500-ന്റെ നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ അത് വെറും കടലാസ് പോലെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യനെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലം 26 രൂപ മാത്രം വില വരുന്ന കുറേയധികം മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രമായി, ഒരു ഉടല് മാത്രമായി മനുഷ്യൻ അവശേഷിച്ചു പോയാൽ അത് പിന്നെ മനുഷ്യനാവില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവശേഷിക്കണമെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നതും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതും ഞാൻ പാടുന്നതും പറയുന്നതും ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല്യത്തെ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. എല്ലാ തിന്മകളെയും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വഴികേടുകളെയും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാൽ മനോഹരമായി കവിത എഴുതുകയും കഥ എഴുതുകയും സാഹിത്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിശന്തീലികൾ എന്നാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മൂല്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം. മനുഷ്യനെന്ന നന്മയെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത്. അങ്ങനെ അർത്ഥപൂർണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം അത് വരേണ്യതയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പച്ച മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് വരണം. 1935 ഈ പുരോഗമന എഴുത്ത് സംഘം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് അസ്പൃശ്യൻ എന്ന നോവൽ വരുന്നുണ്ട്. തോട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണതിൽ അസ്പൃശ്യൻ എന്ന നോവലിൽ വിവരിക്കുന്നത്. സമാനമായി കേരളത്തിലും ധാരാളം എഴുത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്. തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന തകഴിയുടെ പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സമാനമായി ധാരാളം എഴുത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വരേണ്യതയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് എഴുത്തിനെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, പച്ച മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ആശയങ്ങളെ എഴുതുന്നതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാഹിത്യവും കലയുമൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം. ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് കല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളെ മാത്രമായിരിക്കും. നമ്മൾ കഥ കേൾക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ കഥ? നേരത്തെ എവിടെയോ കഴിഞ്ഞു പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ കഴിയണം എന്നാഗ്രഹിച്ചത്, എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഉദിച്ചത്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എഴുതി വെച്ചതാണൊരു കഥ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരാണ്? പച്ചയായ ജീവിതം, ജീവിതം കൊണ്ട് കല എഴുതിയ മനുഷ്യരുണ്ട്. എല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം എന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാം ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരച്ചിടണം എന്നില്ല, എല്ലാം പ്രഭാഷണങ്ങളായി പാട്ടുകളായി മുഴങ്ങി കേൾക്കണമെന്നില്ല. ജീവിതം മനോഹരമായ കലയാക്കി തീർത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെയൊക്കെ വീടകങ്ങളിൽ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നലകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. വറുതിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും കാലങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രാമത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ പച്ച മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഴമക്കാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിരിക്കും. അതാരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിനാരും നിറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിനെ ആരും മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. ഒരു ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും ഇല്ലേ? എൻ്റെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പഴയ കാവ് എന്നാണ് പറയുക, ഇവിടെ എന്താണ് പറയാന്നറിയില്ല. ആ വടിയുടെ അറ്റത്ത് രണ്ടറ്റത്തും ചുമട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ചുമലിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താ പറയാ? കാവെടുക്കുക എന്നല്ലേ? വലിയ കുട്ടകളിൽ, വലിയ മാലുകളിൽ ഒരു വടിയുടെ രണ്ടറ്റത്തും വലിയ ഭാരം തൂക്കി വെച്ച് ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോകുന്ന ആളുകളില്ലേ, പഴയ മീൻ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ. അവരെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ? അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രത്യേക പേരൊന്നുമില്ലല്ലേ? കാടെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത്. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അവരവർ ആ അധ്വാനത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അവരുടെ നടത്തവും അവരുടെ താളവും ഒക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെയെങ്കിലും കാണിക്കാനുള്ളതായിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ സ്വയം വരിച്ച ഒരു ജീവിത വഴിയുണ്ട്. ആ ജീവിത വഴിയിൽ തെളിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും കലയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്.
അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. ഞാനിവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എനിക്ക് കേൾക്കാനല്ല. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാനൊരിക്കലും പ്രഭാഷണം നടത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായ കലാരൂപം എന്താണ്? ഏറ്റവും ലളിതമായ കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ജീവേഷ് ഒരു സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ തീമായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചിരിയാണ്, പുഞ്ചിരിയാണ്, അല്ലേ? പുഞ്ചിരിയാണ്. മനുഷ്യന് മാത്രമേ പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയൂ. മനുഷ്യന്റെ 2 വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വിശേഷണം ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകജീവി മനുഷ്യനാണെന്നാണ്, അല്ലേ? മനുഷ്യനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചിരിക്കുന്ന വേറെ ചില ജീവികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിരിക്കുക എന്നല്ല പറയാ, ഇളിക്കുക എന്നാണ് പറയാ, അല്ലേ? ഇളിച്ചു കാട്ടുക എന്നാ പറയാ. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുക? നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുക. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നണം. നിങ്ങളോട് ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കഠിനമായ വിദ്വേഷം കൊണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എൻ്റെ ചുണ്ട് നിവർത്തിയാൽ അത് ചിരിയാവില്ല, അതൊരു തരം ഇളിയായി പരിണമിക്കും. അപ്പോൾ ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ലളിതമായ കലാരൂപമായ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്, അതും അപരന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, എന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്തിനാ കഥ പറയുന്നത്? കഥ പറയുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ കേട്ട് രസിക്കാനല്ല. ഞാൻ കഥ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്ന ആ കഥനം, ഞാൻ പറയുന്ന ആ മൂല്യങ്ങൾ, ഞാൻ ആ കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ, ആ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കഥയുടെ താല്പര്യം. ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഫോടനം, ഒരു ചെറിയ വാക്കുകളിൽ അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാൻവാസിനകത്ത് എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ കോറിയിടുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്കല്ല, നിങ്ങൾക്കാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആശയം, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിശപ്പ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആനന്ദങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക്, അപ്പുറത്തുള്ളവനിലേക്ക് എൻ്റെ ആശയത്തെ, എൻ്റെ വേദനകളെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളെ, ചിലപ്പോൾ അത് പരിഹാരങ്ങളായിരിക്കും, എനിക്ക് പറയാനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, ആ പരിഹാരങ്ങളായിരിക്കും അത്. ചിലപ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങളായിരിക്കും, ചിലപ്പം സമരങ്ങളായിരിക്കും. ഈ സമരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? അവർ കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ബാപ്പ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മുതിർന്നവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ എന്താണ്? അവർ വിയർപ്പൊഴുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള അവരുടെ ഒരു ജീവിത സഞ്ചാരമുണ്ട്. ആ ജീവിത സഞ്ചാരം മനോഹരമായൊരു കലയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക്, എൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്, എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന, ഉരുകുന്ന മനുഷ്യർ. എത്ര മനുഷ്യരുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉരുകുന്നവർ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ആ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരന്മാർ. ഒരു പ്രശ്നത്തെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ, ഒരാളുടെ വിഷമം ഇല്ലാതാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ, ഒരാളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ കലയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ, കല എന്ന ആശയം എന്തായിരുന്നോ, സാഹിത്യം എന്ന ആശയം എന്തായിരുന്നോ, നമ്മുടെ എഴുത്തുകൾ എന്ത് ദൗത്യമാണോ നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതേ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആദികളെ കൂടി പ്രമേയമാക്കുകയാണ് വാളക്കുളത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത്. സാഹിത്യം എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാതെ നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, കല എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് കലയെന്ന, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആത്മീയ പ്രവർത്തനം കൂടിയായി മാറും. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ആരോടും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു തെളിഞ്ഞ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ സാഹിത്യോത്സവ് ഒരു വലിയ ആത്മീയ ദൗത്യമായി മാറും, മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു ദൗത്യം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കലാപകാരിയാകാൻ കഴിയുക? കലയും കലാപവും എങ്ങനെയാണ് ഒരേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരേ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പോവുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളില്ല. അപ്പുറത്തും മിസൈൽ വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല.
പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളം പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനാണ് ആ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു മിസൈൽ വന്ന് വീണ് അവരും പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പിടയും. അവസാനിക്കണം ഈ യുദ്ധങ്ങൾ, അവസാനിക്കണം യുദ്ധങ്ങൾ. എന്തിനാണ് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പുറത്തെ ഭൂമിയിലുള്ളവന് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് യുദ്ധമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് യുദ്ധങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടാ? നമ്മുടെ ആർത്തിയും ദുരഭിമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികളായി പാവം മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നുറുങ്ങി പിടഞ്ഞ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാക്രമിച്ചല്ലോ എന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ആക്രമണങ്ങൾ നിൽക്കണം, തിരിച്ചാക്രമണങ്ങളും നിൽക്കണം, അടികൾ നിൽക്കണം, തിരിച്ചടികളും നിൽക്കണം. സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ലോകം വരണം. അതെല്ലായിടത്തും വരണം. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം. നമുക്കിടയിൽ ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, സംഘടനകളുണ്ട്, ആശയ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആശയ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ള, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതക്രമം നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. സാഹിത്യോത്സവം ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് ഈ ആശയങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ആശയങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ആരും മേലെയും താഴെയുമല്ല. ഈ നാട്ടിലെ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വരാൻ കഴിയാത്ത കുറേ മനുഷ്യരുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത്? പകലന്തിയോളം അധ്വാനിച്ച് വിയർപ്പൊഴുക്കി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, നാടിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അല്പം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന, വിശ്രമമെടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇത്. അയാളും ഒരു മനോഹരനായ കലാകാരനാണ്. അയാളും ഉള്ളിൽ നന്മ സൂക്ഷിക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഈ ഗ്രാമത്തെ നിലനിർത്തുന്ന നന്മയുടെ ശക്തികളാണ് അവർ. അവരെ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ അഫാനെ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ? അഫാനെ നമ്മൾ വായിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്? എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും കെട്ടുപോയി നൂലറ്റ് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയുടെ ഉന്മാദത്തിൽ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നമ്മൾ വായിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ അഫാന്റെ പിതാവിനെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ല. ആ സമയത്തും വേദന തിന്നുകൊണ്ട് ഉരുകിക്കൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്, മരിക്കുവോളം ജീവിക്കണമല്ലോ, ഞാനിതൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണം, ഈ ദുരിതങ്ങൾ അകലണം, എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവിക്കണം, ഈ സമൂഹത്തിന് വീണ്ടും ജീവിക്കണം. എന്തിനാണ് എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ എത്ര മനുഷ്യരുണ്ടാകും നമ്മുടെ ചുറ്റും. ചുറ്റും തിന്മകൾ നിറഞ്ഞാടുന്ന സമയത്ത് ആ തിന്മകളുടെ ഉപാസകരെ മാത്രം വായിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ തിന്മകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നന്മകൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. അവരുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളോട്. ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ലഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്മാദങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ജീവിതം അത്ര വേഗം അവസാനിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതല്ലെന്നും, മരിക്കുവോളം ജീവിക്കണമെന്നും, മരിക്കുവോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കഥകളുണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ. മദീന നമുക്കൊരു കഥയാണ്, മനോഹരമായ കഥയാണ് മദീനയുടെ ചിത്രം. അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതമായിരുന്നു. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള മനുഷ്യരെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ജീവിതം. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ അനുയായികളും കൂടി മദീനയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ചിത്രം. അതാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും എക്കാലത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃക. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ദാഹിച്ച് വിവശരായി ഒരിറ്റ് ജലം ലഭിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ദാഹിച്ച് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായി ഒരു തുടം വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോൾ, എനിക്ക് അത്രമേൽ ദാഹമുണ്ടെങ്കിലും അപ്പുറത്തൊരു ഞരക്കം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൈമാറുന്ന ആ മനോഗതിയുടെ ആ വിചാരത്തിന്റെ പേരാണ് മനുഷ്യൻ. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അതാ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഞരക്കം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അയാൾക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അവസാനത്തെ മരണവെപ്രാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അപ്പുറത്തേക്ക് കൈമാറുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവത്തിന്റെ പേരാണ് മനുഷ്യത്വം എന്നത്. അങ്ങനെ കൈമാറി അവസാനത്തെ ആളും തിരിച്ചയച്ച് ആദ്യത്തെ ആളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര കഥകൾ. അടിമയായി നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കണം. ആ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 10,000 ഈത്തപ്പനകൾ കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ വേണമെന്ന്
യജമാനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയോട് രാത്രി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്ര ചിത്രങ്ങൾ. വിശക്കുന്ന മനുഷ്യർ, വിശന്നൊട്ടുന്ന സമയത്ത് വയറ്റിൽ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടുന്ന മനുഷ്യർ, ആ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന് അവസാനത്തെ റൊട്ടി പോലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ. വീട്ടിൽ വിശക്കുന്ന മക്കളെ കാണുന്ന, വീട്ടിൽ വിശന്ന് വലഞ്ഞ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുട്ട് റൊട്ടിയും ഒരു കാരക്കച്ചീളുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയരികിൽ അത് നൽകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വിഷമമേതും കൂടാതെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഈ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും കഥകളായിരുന്നില്ല, ഇതൊക്കെയും പച്ച മനുഷ്യരുടെ ജീവചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ജീവചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചത്. ആ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു നമുക്ക് മതം. അതാണ് നമുക്ക് മതം. ആ മതമാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ആ മതം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാഹിത്യോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആത്മീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മതപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കലാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് SSF ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 33 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളിതിങ്ങനെ അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും പുതിയ ഉണർവുകൾ ഉണ്ടാകണം, പുതിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അന്വേഷിക്കണം. പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പഠനത്തിന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തണം, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകണം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവർക്ക് കൂടി നൽകുന്ന വിധം, നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അപരന് കൂടി സമർപ്പിക്കുന്ന, അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നത് അപരന് കൂടി ഗുണത്തിന് ഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം ഉരുകുകയും ആ ഉരുകലിൽ നിന്ന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ആ ആനന്ദം ജീവിതത്തിൻ്റെ കലയാക്കി മാറ്റുകയും അതിന് ആരെഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അതെൻ്റെ സാഹിത്യ ദൗത്യമായി, എൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, വാളക്കുളം സെക്ടർ SSFൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിലാണ് നമ്മൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രൗഢമായ ഈ ചടങ്ങ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ സംഘാടക സമിതിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. തീർത്തും ഇവിടെ ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു സദസ്സുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വേദി നോക്കിയാൽ അറിയാം, സാധാരണഗതിയിൽ കുറേ വേസ്റ്റും മറ്റൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഈ വേദി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി അവരെ പ്രശംസിക്കാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. 32 വർഷക്കാലമായി SSF അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന വീതിയിൽ സാഹിത്യോത്സവ പരിപാടികൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ സെക്ടർ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നടത്താൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മുടെ പാറപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിലും ഈ വിനീതൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ വേരായവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പൂർവികരായ നമ്മുടെ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, റീൽസിൻ്റെ ജീവിതമാണിന്ന് പലർക്കും. റിയൽ ലൈഫല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്താണ്, അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സവിസ്തരമായി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാസംഗികരും ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് സാഹിത്യോത്സവം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ഒരു പുതുതലമുറയെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. തീർത്തും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതപരമായ ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോട് കൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അതേപോലെ തന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ അവസാനം
അത് എത്തി നിൽക്കാറുണ്ട്. നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കാലഘട്ടത്തിലുമാണ്. എന്തിനും അവരവരുടെ യുക്തി സ്വീകാര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ SSFനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു വിചാരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവ വേദികളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് നടത്തി വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ നിന്ന്, സെക്ടർ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലത്ത് വരെ എത്താൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ കുളങ്ങര യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലേക്കുള്ള പ്രതിഭകളെ എത്താൻ നമുക്ക് സാധിപ്പിക്കട്ടെ, സർവശക്തൻ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വാളക്കുളം സെക്ടർ സാഹിത്യോത്സവ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സംഗമം ഇവിടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, ഈ സാഹിത്യോത്സവ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും 3 വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളായി ഉണ്ടാവുക. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഈ മത്സരത്തിൽ, ഈ സാഹിത്യോത്സവിൽ മത്സരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളുമാണ്. ഈ മത്സരം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച മത്സരത്തിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചിയിലെത്തുന്ന നിമിഷമായിരിക്കും. നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീക്കനലുകളെ ഒരു വലിയ തീഗോളമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് തീർച്ച. രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകരാണ്. ഈ സ്വാഗത സംഘവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ടർ കമ്മിറ്റിയും മറ്റ് ഈ സാഹിത്യോത്സവിന് സഹായിച്ച എല്ലാവരുമാണ്. അവരുടെ സംഘാടക മികവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തുന്ന നിമിഷമായിരിക്കും ഈ മത്സരം കഴിയുന്നതോടുകൂടി. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ഈ മത്സരങ്ങൾ മത്സരിക്കാതെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് മത്സരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു വിഭാഗം. തീർച്ചയായും അവർ ഹതഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഓർക്കുക, അവസരങ്ങളാണ് മൂല്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായും അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമം സ്വാഗതം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ആദിൽ കെ, അധ്യക്ഷൻ ദാവൂദ് അലി സഖാഫി, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട NM സ്വാദിഖ് സഖാഫി ഉസ്താദ്, പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ CRK മുഹമ്മദ്, സാഹിത്യ പ്രഭാഷണം MG വേഷ്, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും, സഹോദരന്മാർ, ഈ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 സ്വലാത്തോടുകൂടി ഉദ്ഘാടന സംഗമം പിരിച്ചുവിടുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.